Hello dear student, welcome to my YouTube channel English Planet. Today we are going to discuss the questions and answers on the chapter Indigo. Moromar chhatro chhatri hokol, aji ami Indigo chapter tor oporot howa 2 marks er question kini alochona korim. Ami joa video already 1 mark er question bila alochona korisu. So aha aji ami 2 marks er question bila alochona koru. So prothom question to ase, where and when was the annual convention of the Indian National Congress Party held? The Kot Aru Ketia. Kot Aru Ketia Indian National Congress Party annual convention অনুষ্ঠিত হৈছিলে. So the annual convention of the Indian National Congress Party was held in Lucknow in December 1916. So Indian National Congress Party যেটো annual convention অনুষ্ঠিত হৈছিলে হেতু হৈছিলে লখনৌত ডিসেম্বৰৰ 1916 ডিসেম্বৰ মাহত লখনৌত অনুষ্ঠিত হৈছিল মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ হোৱাট ইজ শুক্লা want গান্ধী টু ডু শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰাটো বিচাৰিছিলে যে শুক্লা wanted Gandhi to visit his district শুক্লাই বিচাৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে তাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট visit korok tar district ahok and seek a way out of their unfair situation prevailing there owing to the injustice of the landlord system aru hihotor district landlord system e jomidari prothai hihotor oporot je injustice je onnay hihotor oporot choli asile he onnar kotha mahatma gandhi e janok aru mahatma gandhi eta upay uliabo lage যে অন্য সেই অন্যাৰ পৰা হিহতক কেনেকৈ আতৰাই আনিব পৰা যাব আৰু শুক্লাই বিচাৰিছিলে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে হিহতৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আহক আৰু শেয়াৰ প্ৰপাৰ বিলাক আধিয়াৰ বিলাকে কেনেকৈ সেই ল্যান্ডলৰ্ড সিস্টেমৰ দ্বাৰা হিহতক প্ৰভাৱিত কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে মহাত্মা গান্ধীয়ে জানক সো নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ why was Rajkumar Shukla described as being resolute Rajkumar Shukla কিয় এজন ৰেজুলেট ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞৰ ব্যক্তি বুলি কিয় কোৱা হৈছে So Rajkumar Shukla was described as being resolute Rajkumar Shukla এজন দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞৰ ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছে because he never left Gandhi until he fixed a date to come with him to Champaran and he accompanied Gandhi everywhere যেতিয়ালৈকে মহাত্মা গান্ধীয়ে কোনো ডেট ফিক্স কৰা নাছিলে তাৰ লগত চাম্পাৰণত আহিবলৈ তেতিয়ালৈকে শুক্লাই তাৰ পিছ এৰা নাছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে যতেই গৈছিলে ৰাজকুমাৰ শুক্লা তাৰ লগত তাতেই গৈছিল আৰু সেই কাৰণে ৰাজকুমাৰ শুক্লাক এজন ৰেজুলেট ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছে So next question is why was Gandhi impressed with Shukla মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ প্ৰতি ইমপ্ৰেছ হৈছিলে So though Shukla was an illiterate person, he knew his duty and was very much determined to take Gandhi to his district. যদিও Rajkumar Shukla এজন illiterate ব্যক্তি আছিলে অশিক্ষিত ব্যক্তি আছিলে কিন্তু he knew his duty and was very much determined. যদিও Rajkumar Shukla তাৰ কৰ্তব্যৰ বিষয়ে তো ভালকৈ জানিছিল আৰু তেওঁ ডিটাৰমাইন্ড ব্যক্তি আছিলে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞৰ ব্যক্তি আছিল যে মহাত্মা গান্ধীক তাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত লৈ আহিব When Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad, Shukla followed him there too. যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে তাৰ আশ্ৰম আহমেদাবাদৰ তাৰ যিটো আশ্ৰম আছিলে সেই আশ্ৰমত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী উভতি আহিছিলে তেতিয়া ৰাজকুমাৰ শুক্লা মহাত্মা গান্ধী তাতেই ফলো কৰিছিলে and for weeks he stayed with Gandhi and begged him to visit Champaran আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ লগত ৰাজকুমাৰ শুক্লা তাতেই আসিলে এসপ্তাহ ধৰি আৰু মহাত্মা গান্ধী বেগ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধী ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে চাম্পাৰণত আহিব লাগে and this resolution and the tenacity of Shukla impressed Gandhi a lot আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ এনেকুৱা আচৰণ দেখি তাৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰত মুগ্ধ হৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে তাৰ প্ৰতি ইমপ্ৰেছ হৈছিলে So next question is why was Gandhi not allowed to draw water from the well? The Mahatma Gandhi কিয় সেই কুৱাৰ পৰা পানী উঠাব দিয়া হোৱা নাছিলে
So the servants in Rajendra Prasad's house, Rajendra Prasadৰ ঘৰত যিবিলাক servant আছিলে, knew Shukla as a poor farmer who was after their master to help the indigo sharecroppers. যিবিলাক servant আছিল Rajendra Prasadৰ ঘৰত, সিহঁতে শুক্লাক খুব ভালকৈ চিনি পাইছিল যে শুক্লা এজন দুখীয়াৰ কৃষক হয়, কাৰণ শুক্লাই সিহঁতৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত আগতে বহুতবাৰ আহিছিলে সিহঁতৰ অন্যাৰ কথা ক'বলৈ, আৰু হেনেকৈ ৰাজকুমাৰ শুক্লাক সেই সাৰ্ভেণ্টবিলাকে ভালকৈ জানিছিল। As Shukla was accompanying Gandhi, they mistook him to be another peasant and so let them stay on the grounds. যেহেতু ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীৰ লগত ইয়াতে আহিছে, গতিকে সিহঁতে মহাত্মা গান্ধীক আন এজন সাৰ্ভেণ্ট, আন এজন দুখীয়াৰ কৃষক বুলি ভুল কৰি লৈছিল। সিহঁতে ভাবিছিল যে শুক্লাৰ নিচিনা মহাত্মা গান্ধীও আন এজন দুখীয়াৰ কৃষক, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতক মাটিত থাকিব দিছিল। But Gandhi was not permitted to draw water from the well because the servants presumed him to be an untouchable like Shukla. কিন্তু যদিও মাটিত থাকিব দিছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীক সিহঁতৰ কুৱাৰ পৰা পানী তুলিব দিয়া নাছিল, কাৰণ সাৰ্ভেণ্টবিলাকে ভাবিছিল যে মহাত্মা গান্ধী এজন আনটাচেবল ব্যক্তি, মহাত্মা গান্ধী এজন লোৱাৰ কাষ্টৰ ব্যক্তি, নিজ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি বুলি তাক ভাবিছিল। আৰু নিজ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি হৈ পেলাই যদি সিহঁতৰ কুৱাৰ পৰা পানী উঠায়, তেনেহ'লে সেই কুৱাৰ গোটেইখিনি পানী অপবিত্ৰ হৈ যাব বুলি সিহঁতৰ এটা ধাৰণা আছিল, আৰু সেইকাৰণেই মহাত্মা গান্ধীক সিহঁতৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰৰ কুৱাৰ পৰা পানী উঠাব দিয়া হোৱা নাছিলে। So why did Gandhi cite the lawyers of Muzaffarpur? মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় মুজাফৰপুৰৰ যিবিলাক লয়াৰ আছিল, অধিবক্তা আছিল, সিহঁতক কিয় গালি দিছিল? So Gandhi cited the lawyers for collecting big fees from the poor sharecroppers. মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই লয়াৰবিলাকক গালি দিছিল কাৰণ লয়াৰবিলাকে সেই দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ পৰা বহুত পৰিমাণৰ টকা সিহঁতৰ পৰা লৈছিলে। And when peasants are so poor and crushed, it was inhuman to charge heavy fee from them. So মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে যেহেতু দুখীয়া কৃষকবিলাক বহুত দুখীয়া আছিল, লগতে সিহঁত ভয়াতুৰ আছিল, ব্ৰিটিছক সিহঁতে ভয় কৰিছিল, গতিকে এনেকুৱা সময়ত এই দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ পৰা যদি সিহঁতৰ ন্যায় দিয়াৰ নামত সিহঁতৰ পৰা যদি ইমান বহুত পৰিমাণৰ টকা লোৱা হৈছে, এইটো সিহঁতৰ ওপৰত এটা ইনজাষ্টিছ কৰা হৈছে। সিহঁতৰ মাজত যেন কোনো হিউমেনিটি মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখা পোৱা নাই, সিহঁতৰ মাজত যেন কোনো মানৱতা নাছিলে, আৰু সেইকাৰণেই মহাত্মা গান্ধীয়ে মুজাফৰপুৰৰ লয়াৰবিলাকক গালি দিছিল। So next question is, why did Gandhi choose to go Muzaffarpur first before going on to Champaran? So মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় প্ৰথমতে মুজাফৰপুৰত যাব বিচাৰিছিলে চাম্পাৰানত যোৱাৰ আগতে? চাম্পাৰানত যোৱাৰ আগতে মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় মুজাফৰপুৰত যাব বিচাৰিছিল? So Gandhi chose to go Muzaffarpur first before going on to Champaran because Muzaffarpur was en route to Champaran. মহাত্মা গান্ধীয়ে চাম্পাৰানত প্ৰথমতে যোৱাৰ আগতে মুজাফৰপুৰত যাব বিচাৰিছিল কাৰণ মুজাফৰপুৰটো চাম্পাৰান যোৱা ৰাস্তাতে আছিলে। Moreover, he wanted to collect more information about the condition of the poor peasants than Shukla was capable of imparting. আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাবিছিল যে মই মুজাফৰপুৰত প্ৰথমতে গৈ পেলাই সেই দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ আৰু বহুত বেছি ইনফৰমেশ্যন তথ্য মই যোগাৰ কৰিব পাৰিম। যিমানখিনি শুক্লাই তথ্য দিব পাৰিছে দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ ওপৰত, তাতকৈ আৰু বহুত বেছি তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে মুজাফৰপুৰত প্ৰথমতে যাব বিচাৰিছিলে। So next question is, why was Malkani's action of offering shelter to Gandhi extraordinary? The Professor Malkani আছিল এজন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ টিচাৰ আছিল। চ' প্ৰফেচাৰ মালকানীয়ে মহাত্মা গান্ধীক তাৰ ঘৰত থাকিব দিছিল। মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই প্ৰফেচাৰ মালকানীয়ে যে সিহঁতৰ ওপৰত সিহঁতৰ যে থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছিল, সেই ব্যৱস্থাটোক মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী বুলি কৈছে, কিয় অসাধাৰণ বুলি কৈছে? চ' প্ৰফেচাৰ মালকানী ৱাজ এ টিচাৰ ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল। প্ৰফেচাৰ মালকানী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ টিচাৰ আছিলে।
Hence, it was extraordinary for him to offer shelter to Gandhi, as during those days most government employers were afraid to harbor or to show sympathy to an Indian advocates. যে সেই সময়ত যি সময়ত ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতীয়সকলক শাসন কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ কথামতে ভাৰতীয়সকলে চলিব লগা হৈছিল, যে ঠিক সেইখিনি সময়ত প্ৰফেচৰ মালকানীয়ে যে সিহঁতক থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে, সেইটো এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী আছিল। কাৰণ সেই সময়ত এজন ইণ্ডিয়ান হৈ পেলাই আন এজন ইণ্ডিয়ানক সিহঁতে শেল্টাৰ দিয়াটো এটা কঠিন কাম আছিল। কাৰণ ব্ৰিটিছাৰসকলে যদি গম পায় তেনেহ'লে সিহঁতক পানিছ কৰিব, কিন্তু তথাপিও প্ৰফেচৰ মালকানীয়ে সিহঁতক থাকিব দিছিল। আৰু সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে এই ব্যৱস্থাটোক এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী বুলি আখ্যা দিছে। So next question, what was the incident that prompted Gandhi to raise his voice of protest against the British? কোনটো ঘটনাই মহাত্মা গান্ধীক ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীয়ে তাৰ ভইচ ৰেজ কৰিছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিলে কোনটো ঘটনাৰ কাৰণে? So in 1917, Gandhi visited Champaran to fight against the injustice done to the indigo sharecroppers by the cruel British landlords. So in 1917, Mahatma Gandhi Champaran visit কৰিছিল to fight against the injustice. যে সিহঁতৰ ওপৰত যিটো অন্যায় চলিছিল, দুখীয়া কৃষকসকলৰ ওপৰত যি অন্যায় অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল, সেই অন্যায় অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে 1917 চাম্পাৰণত গৈ উপস্থিত হৈছিল। And he finally succeeded in getting an honorable settlement for the poor Indian sharecroppers. আৰু তেওঁ যুঁজ কৰি পেলাই অৱশেষত তেওঁ সফল হৈছিল যে এই দুখীয়া কৃষকবিলাকক এটা সন্মান দিয়াৰ কাৰণে। দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ পৰা ইমান দিনে ব্ৰিটিছসকলে যি শোষণ কৰি লৈছিল তাৰে পৰা সিহঁতক আঁতৰাই আনিবলৈ মহাত্মা গান্ধী সফল হৈছিল। And the Champaran episode prompted Gandhi to raise voice of protest against the British. আৰু চাম্পাৰণৰ এই ঘটনাটোৱে মহাত্মা গান্ধীক বাধ্য কৰাইছিল ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে, why did Gandhi oppose the suggestion of his loyal friends to let Andrews stay in Champaran to help them? মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় তাৰ যিবিলাক লয়াল ফ্ৰেণ্ড আছিল, মহাত্মা গান্ধীৰ সেই অধিবক্তা বন্ধুবিলাকৰ ছাজেশ্যন মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় অপ'জ কৰিছিল? যেতিয়া তাৰ লয়াল ফ্ৰেণ্ডবিলাকে বিচাৰিছিল যে এণ্ড্ৰিউজ সিহঁতৰ লগত থাকক আৰু সিহঁতৰ যুঁজত সহায় কৰক, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে এইটো বিচৰা নাছিল। মহাত্মা গান্ধী অপ'জ কৰিছিলে। কিয় মহাত্মা গান্ধীয়ে এইটো মানা নাছিল? So Gandhi's loyal friends wanted Andrews, the English pacifist, to stay in Champaran and help them. মহাত্মা গান্ধীৰ যিবিলাক লয়াল ফ্ৰেণ্ড আছিল সিহঁতে বিচাৰিছিল যে এণ্ড্ৰিউজ, আৰু এণ্ড্ৰিউজ আছিল এজন ইংলিছ পাৰ্চন, ব্ৰিটিছ ইংলিছ ব্যক্তি আছিল। চ' গান্ধীৰ লয়াল ফ্ৰেণ্ডবিলাকে ভাবিছিল যে এণ্ড্ৰিউজ সিহঁতৰ লগত থাকক আৰু চাম্পাৰণ যুঁজত সিহঁতক সহায় কৰক। বাট গান্ধী ভেহিমেণ্টলি অপ'জড, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে এইটো অমান্য কৰিছিল, এইটো মানা নাছিলে। He said having an Englishman in their fight would only emphasize their inequality and weakness of heart. মহাত্মা গান্ধীয়ে তাৰ লয়াল ফ্ৰেণ্ডবিলাকক কৈছিল যে যদি আমাৰ এই চাম্পাৰণ যুঁজত আমাৰ লগত ইংলিছ ব্যক্তি এজন থাকি যদি আমাক সহায় কৰে তেনেহ'লে এইটোৱে বুজাব যে আমাৰ মাজত কোনো ইকুৱেলিটি নাই, আৰু লগতে আমাৰ মাজত কি আছে, উইকনেছ আছে। আমাৰ দুৰ্বলতাটোহে বুজাব যে আমি নিজে একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি বেলেগৰ পৰা সহায় লৈ পেলাইহে কাম এটা কৰিব লাগে। এনেকুৱা কথা মহাত্মা গান্ধীয়ে তাৰ লয়াল ফ্ৰেণ্ডবিলাকক কৈছিল। হেজ গান্ধী ৱান্টেড এভৰি ইণ্ডিয়ান টু বি চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট। কাৰণ মহাত্মা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিল যে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ই কি হ'ব লাগে, আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে। নিজৰ কামৰ কাৰণে বেলেগৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰিব নালাগে, আমি চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হ'ব লাগে, আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে। আৰু সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধী বিচৰা নাছিল যে সিহঁতৰ যুঁজত কোনোবা এজন ইংলিছ ব্যক্তি সিহঁতৰ লগত থাকক। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ,
Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? যে তুমি কিয় ভাবা যে মহাত্মা গান্ধীয়ে যে চাম্পাৰণ এপিছডটোৱে চাম্পাৰণৰ ঘটনাটোৱে মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰি দিছিল তুমি কিয় ভাবা চাম্পাৰণৰ ঘটনাটোৱে মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰি দিছিল So Champaran episode was really a turning point in Gandhi's life. Champaranar ঘটনাটো Mahatma Gandhi's life was a turning point asile. But it was an effort to remove the distress of poor peasants. Karon etu eta chesta asile kenekoi hei dukhiya kishok bilakor dukh hihotor onnay otyachar kenekoi dur kora hobo kenekoi aturai dia hobo. And the success of Champaran justified Gandhi's ways and means. The British people who were dreaded and unquestioned could now be challenged by the Indians. The Mahatma Gandhi Champaranor episodor pora teo kisuman lesson hey Indian bilakok dibo parisil. The British people who were dreaded and unquestioned could now be challenged by the Indians. The jibula British people asil hey English বিলাক ব্ৰিটিছৰ বিলাক হিহঁতক কি কৰিছিল এই দুখীয়া কৃষকবিলাকে সদায় ভয় কৰিছিল আৰু হিহঁতৰ ওপৰত কোনো কোৱেশ্চন উঠাব পৰা নাছিল ব্ৰিটিছৰ বিলাকে যি হিহঁতক কৈছিলে দুখীয়া কৃষকবিলাকে সেইটো মানি ল'ব পাৰিছিল মানি লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য হৈছিল কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে হিহঁতক বাধ্য কৰাইছিল মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা এই দুখীয়া কৃষকবিলাকে শিকিছিল যে কেনেকৈ এই ব্ৰিটিছৰ বিলাকক চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰি ব্ৰিটিছৰ বিলাকক প্ৰত্যাহ্বান কৰিব পাৰি এইটো লেসন ইণ্ডিয়ান বিলাকক মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিল and thus the success of peaceful civil disobedience in modern life আৰু এনেকৈ civil disobedience কি হৈছিল জয় হৈছিল আৰু মহাত্মা গান্ধী চাম্পাৰণ এপিছডটো মহাত্মা গান্ধী জীৱনৰ টাৰ্নিং পইণ্ট আছিল কাৰণ সেইটো ঘটনাৰ পৰাই ইণ্ডিয়ান বিলাকে শিকিছিল যে আমি কেনেকৈ সেলফ ডিপেন্ড হ'ব পাৰো লগতে ইণ্ডিয়ান বিলাকে ব্ৰিটিছৰ বিলাকক চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰিছিল So last question is why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? Very important question তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি থাকে So why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? ব্ৰিটিছৰ বিলাকে দুখীয়া কৃষকবিলাকক 25% ৰিফাণ্ড কৰিব বিচাৰিছিলে সিহঁতৰ যি ক্ষতি হৈছিল দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ তাৰে 25% সিহঁতক ৰিফাণ্ড কৰিব বিচাৰিছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইটো এগ্ৰি হৈছিল সন্মতি দিছিল সো মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় 25% দত সন্মতি দিছিল So the landlords feared that Gandhi would demand repayment of all the money. The hey জমিদাৰ বিলাক ইংলিছ ব্যক্তি বিলাকে সিহঁতৰ ভয় হৈছিল যে মহাত্মা গান্ধীয়ে হয়তো গোটেইখিনি ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিব but he asked only 50% কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে মাথো 50% হে সিহঁতৰ পৰা বিচাৰিছিল and there he seemed firm then the planters offered to refund only 25% of the money মহাত্মা গান্ধীয়ে সিহঁতৰ পৰা 50% বিচাৰিছিলে কিন্তু সেই ল্যান্ডলৰ্ড বিলাক বিচাৰিছিল সিহঁতে কৈছিল যে আমি 25% ক্ষতিপূৰণ দিম and Gandhi agreed আৰু তাতে মহাত্মা গান্ধীয়ে সন্মতি দিছিল কাৰণ Gandhi explained that the amount of the refund was less important মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাবিছিল তেওঁ জানিছিল যে সিহঁতে কিমানখিনি ক্ষতিপূৰণ দিব হেতু হৈছে কম গুৰুত্বপূৰ্ণ হেতু হিমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় the landlords are humble they are compelled to surrender part of the money and part of their prestige কাৰণ ইমান দিনে দুখীয়া কৃষকবিলাকক সিহঁতে শাসন কৰিছিল দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ ওপৰত সিহঁতে ৰজাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা সময় আহিছে যে এতিয়া এই ব্ৰিটিছৰ বিলাকে কি কৰিব লাগিব সিহঁতৰ অংশৰ পৰা এটা অংশ সিহঁত দুখীয়া কৃষকবিলাকক ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু এইটোৱে সিহঁতৰ সন্মানৰ হানি কৰিছে এইটো আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিটিছৰ বিলাকে দুখীয়া কৃষকবিলাকক কিমানখিনি ঘূৰাই দিলে এইটো হিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বৰঞ্চ তাতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে
যে সিহঁতৰ মান সন্মানৰ হানি পৰিল লগতে সিহঁতৰ এটা অংশ টকা সিহঁতক ঘূৰাই দিব লগা হ'ল মহাত্মা গান্ধীৰ কাৰণে এইটো আছিল বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে এইটো 25% কি হৈছিলে সন্মতি দিছিলে সো এইখিনিয়ে তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আছিলে যেটা তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত আহি আছে তো তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি যেবিলাক 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় সেইবিলাক আলোচনা কৰিম আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ